Okay. So front tooth what you have is actually these slight deposits under. ശരി. And ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് you have more or less stains ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. Okay. And this is your right side. So right side have you noticed this? There is something missing there. You have removed a tooth here actually. Yeah. Do you remember? Yeah, I think so. Yeah, I think I removed a tooth. I don't remember though very well. Okay. So ഇവിടെ ഒരു teeth ഇങ്ങനെ break ആയിട്ടുണ്ട് actually. Sure. Okay, this upper right side ഉള്ള teeth. And this is your left side. It looks okay. കുഴപ്പമില്ല. And chew chamber, do you use both the sides equally? Yes, I think so. Yeah. Okay. So most of the teeth you already have fillings done. Okay. In the upper left. But our fillings when it is getting worn out. Okay. ഇത് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നാളായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? I don't remember. But I think maybe I think like I just guessing maybe 4 years back or something. Okay, fine. But do you have the habit of grinding at night or something like that? Have you noticed? Has anybody told you? Not okay. No one has. I don't remember actually. No one has told me specifically. Yeah. I think I make more noise with snoring, so maybe this is like under the radar. I think. Okay, fine. So ഇതിൽ filling ഉണ്ട്. ഈ white color is the filling. Okay. But ഇവിടെ it is yellow. Okay. So our region the filling has come out. Okay. Okay. So this has to be refilled. Okay. And this is the upper right side. So ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ഒരു പോർഷൻ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, that is this portion. ഇവിടെയും you have done a filling. Okay. But this portion has broken. The tooth has broken actually in this part. So what is the correction now? Like. So the thing is, you should know why the teeth has broken. Okay. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? What do you guess? I can't come up with any guesses for that. Okay. So But one thing I remember is when I think I ate something. There was something like there was a tooth got chipped. I think. this is right side. Okay. So, I don't know. Maybe it's right side. I don't know. I remember once there was like I felt that the teeth breaking sometime back. Okay. Maybe that could be it. I think. Okay. So the reason why this tooth has broken is because you have a missing teeth here. So Okay. നമ്മൾ chew ചെയ്യാൻ നേരത്തെ we are using these teeth to chew. Okay. ഇത് അത്ര യൂസ് ആവില്ല. ശരി. മോസ്റ്റ്ലി ഈ ടീത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ പല്ലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് പോകുന്നത് ഈ ടീത്തിനാണ്. ശരി. ഈ ടീത്തിന്റെയും കൂടെ ലോഡ് ദീസ് ടു ടീത്ത് ഇസ് ടേക്കിംഗ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ടീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ടീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടീത്ത് യൂസ് ആവത്തുള്ളൂ. സോ ഈ രണ്ട് ടീത്തിന്റെയും വർക്ക് ഈ രണ്ട് ടീത്തും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ടീത്ത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ശരി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈവൻ സോ ടൂത്ത് ഇസ് ലൈക്ക് ദ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് തിങ് ഇൻ അവർ മൗത്ത് ഓർ ഇൻ അവർ ബോഡി. ഓക്കെ, ദ എനാമൽ ഇസ് ദ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് തിങ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഔട്ട് ഇല്ലയാ. ഫില്ലിങ്ങും ടീത്തും കമ്പയർ ചെയ്ത ടീത്ത് ഇസ് മോർ സ്ട്രോങ്. ബട്ട് ടീത്തേ നമുക്ക് പൊട്ടി. ശരി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചാൽ ആ ഫില്ലിംഗ് അവിടെ നിൽക്കില്ല. ശരി. ഇറ്റ് വിൽ അഗൈൻ കം ഔട്ട് ഓൺലി. ശരി. ഓക്കെ. സോ ദിസ് റീജിയൻ കാൻറ്റ് ബി ജസ്റ്റ് ഫിൽഡ്. Again, okay. നിൽക്കത്തില്ല. സോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടീത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ നോർമൽ ഇതുപോലത്തെ ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലാണ്ട് വി ക്യാൻ പുട്ട് ലൈക്ക് ഒരു പാർഷ്യൽ ക്യാപ്പ് പോലെ. ശരി. ഓക്കെ. ഓൾറെഡി ഇവിടെയും ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് അപ്പം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിന് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട്. ഫില്ലിംഗ് ചെയ്ത് ഗോയിങ് ഓഫ്. ഓക്കെ. So you're suggesting that a partial cap you can do for this tooth, as well as the lower tooth also, I will show you. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ഇവിടെ നമുക്ക് ടീത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താലേ ഇത് ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരി. ഒരു ക്യാപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 years. ഓക്കെ. ശരി. നമ്മൾ പൊട്ടി പോകാണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും. ബട്ട് അതിന് വന്ന് നമ്മൾ ഈ ടീത്തും നമുക്ക് അവിടെ ഹെൽപ്പ് ആവണം. ശരി. ഓക്കെ. And അവിടെ ടീത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് it has to be put like a what is it? There has to be tooth which has to be put there. Yeah. Sheri. Okay. So that is going to be a very surgery, le? Surgery, it is a small surgery only. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയിൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് യു റിമൂവ് ദിസ് ടൂത്ത് ഇല്ലയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് നം ചെയ്തിട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക.
അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ടീത്ത് വെക്കുന്നതിനും ചെയ്യാൻ പോവാം. Okay. You will not have any pain or anything during the procedure or post procedure also. ശരി. Okay. pain അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. You will be under medicine for 2-3 days. Okay. pain killers or antibiotics എടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. But ഭയങ്കര വലിയ സർജിക്കൽ you will not know ശരി. something big is happening in your mouth എന്ന പോലെ. ടീത്ത് എങ്ങനെ എടുത്തോ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ആ ടീത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം അവിടെ വെക്കും. ശരി. ഇത് ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും? സമയം പറഞ്ഞാൽ how many days or how many weeks or how many months, I don't know. സോ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ടീത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫിക്സഡ്, ഇനി ഒന്ന് റിമൂവബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഫിക്സഡ് റിമൂവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പല്ല് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, പല്ല് സെറ്റ് അതുപോലെയാണ് റിമൂവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി. അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഉള്ളിൽ ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, ആ പല്ല് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, അതൊക്കെ ഇവിടെ വരും. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ. ഈ ഒരു പല്ല് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആ സാധനം വെക്കേണ്ടി വരും. ശരി. ഓക്കെ. സോ ഫിക്സഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻസ് ആയില്ല. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പ് പോലെ വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പർ ടീത്തിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ്, ഇതിന്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് ടീത്തില്ല. യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു വിസ്ഡം ടീത്ത് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് മേ ബി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓർ വന്നിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. I was told that something has gone under the gum or something like that. That is from the lower. Okay, ശരി. അപ്പറിൽ മേ ബി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ശരി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ വിസ്ഡം ടീത്ത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പല്ല് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പല്ലിന്റെ സപ്പോർട്ടിൽ 3 ക്യാപ്പ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിക്സഡ് ഓപ്ഷൻ. പക്ഷെ അതും ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല, അവിടെ ലാസ്റ്റ് പല്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫിക്സഡ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസീജിയറാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച്? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ സ്കാരി പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ? ഇല്ല, അതാണ് സ്കാരി പ്രൊസീജിയർ. അതേ സെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പല്ലെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് അവിടെ നമ്മാവും. സോ യു വിൽ നോട്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദേർ. അവിടെ ഫുൾ നമ്മായിട്ട് അവിടെ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അത് നമുക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 2-3 ഡേയ്സിന് അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അടുത്ത സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു അടുത്ത 2-3 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി സ്കാരി ഓർ പെയിൻഫുൾ. Okay. Appo the whole thing can be completed in 1 week's time, right? Yeah, almost. Okay. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്കാൻ വേണം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ്റേ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് 2D സ്കാൻ ആണ് ആക്ച്വലി. ശരി. ഓക്കേ. ഒരു 3D സ്കാൻ ലൈക്ക് ഒരു CT സ്കാൻ പോലെ ഒരു സ്കാൻ ആ സ്ഥലത്ത് എടുക്കണം. ശരി. So to check the bone density and all those. ശരി. അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ has to be controlled. Okay. That is definitely not under control right now. What is your sugar level right now? I'll be going to health checkup maybe next week, and then I'll know, I think. But I think I don't know I just know that it's not under control. Okay. You check HbA1c or random? HbA1c ആണ്. But actually Finland is കുറച്ച് different number ആണ്. ഇവിടെ ഈ 7-8 അങ്ങനെ വരുന്നത്, അവിടെ വന്നിട്ട് some 42. They are using mmol or something like that. ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ഡു എ ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ്. So yeah, അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് or something you are taking? Yeah, I'm taking diabetes medication and cholesterol medication. Cholesterol എന്താ എടുക്കുന്നത്? അത്തവോർസ്റ്റൻ എന്ന് ഒരു മെഡിക്കേഷൻ ആണ്. ശരി, ഫൈൻ. സോ അതും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റമിക് ഹെൽത്ത്. അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫേവറബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ബോൺ എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ CT സ്കാൻ എടുക്കുന്നത്. ശരി. If there is sufficient bone height and width and all those things, we can just place the implant there. ശരി. So underneath ഒരു സ്ക്രൂ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് വെക്കുക. ശരി. The surgical procedure happening. ശരി. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ഇടും. അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വരണമെന്നുമില്ല. If you are under time ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can do something like ഒരു resorbable suture. അത് താനെ പോയിക്കോളും. ശരി. ഓക്കെ. നമ്മൾ വന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ഒരു 2-3 ഡേയ്സിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ഓൾസോ. ശരി. ഓക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു സാധനം അകത്ത് വെച്ചല്ലോ, ഈ സാധനം നമ്മളുടെ ബോണിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ആവാനായിട്ട് വിൽ നീഡ് സം മോർ ടൈം. അത് വന്ന് ഒരു 3 months ടൈം വേണം. ശരി. ഓക്കെ. ആൻഡ് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് വെക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ 3 months ആയിരിക്കും അതിന്റെ താഴെ. Okay, and it has to be 3 months, or if can it be after 6 months or 8 months? Okay. കുഴപ്പമില്ല. Okay. 6 months ആയാലും it is fine. ശരി. Okay. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്രൂ വരും. അത് it will be covered with the gums. ശരി. നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കും and you can leave. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3-4 months or something like that വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാപ്പ് വരും ഇവിടെ. Okay. ശരി. ഇതാണ് ആ റീപ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ. ശരി. Okay. Okay.
This ഇപ്പോൾ ഈ 3D scan, can I take it somewhere else and then send the information to you That is and also then fine. like you know plan Next it out. എപ്പോഴായിരിക്കും you will be coming to India? ഡിസംബറിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ഡിസംബറിൽ വരാൻ. Okay. So and I think that will give enough time for me to get my sugar under control അങ്ങനെ. Okay. And then in the meantime I can also get the 3D scan and all and send it. നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്താലും മതി. ശരി, okay. ആ ടൈമിൽ എടുത്താലും മതിയാവും. ശരി, okay, fine.